میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن پر دلی کے آرمی ہیڈ کوارٹر سے اہم ترین معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراً ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کرنل شنکر اور اس کا بیٹ مین عبد الکریم، ان کے بارے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں۔ میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ہر ایک کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی۔ میرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبد الکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اور اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ کرنل شنکر کے کمرے میں گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اور اہم کاغذات اٹھا لیے جائیں، لیکن یہ دونوں ہی تجاویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئیں۔ پہلی اس لیے کہ عبد الکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس سے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑوا بھی سکتا تھا، اور دوسری طرف اگر کرنل کو ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کوئی خاص ضمانت نہ تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات کوئی خاص اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ ہر دو صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی فورس نہ صرف چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا، کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو سٹینڈ بائی پوزیشن پر رکھ کر ہمیں آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کا کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنا پورا دھیان ہیڈ کوارٹر کے سپرنٹینڈنٹ یشونت اور عیسائی سویپرز پر کر دیا جائے۔ یشونت کے بارے میں ہم اتنی معلومات حاصل کر چکے تھے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور اسے کوٹھوں پر جا کر گانا سننے کا بہت شوق ہے۔ اگلے ہی روز میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ چھٹی کے وقت ہیڈ کوارٹر کے قریبی بس سٹاپ پر پہنچ گیا۔ ہم یشونت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشونت کی سرویلنس کریں اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو ان میں سے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس خاص کوٹھے کی نشاندہی ہو سکے جہاں یشونت موجود ہو، اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اسی علاقے کے شروع میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں آ جائے جہاں میں ہر شام 7 بجے پہنچ جایا کروں گا۔ یہ مہینے کے شروع کی تاریخیں تھیں اور اسی لیے مجھے ریسٹورنٹ میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ غالباً تیسری یا چوتھی شام تھی جب میرے ساتھی نے ریسٹورنٹ میں آ کر مجھے اشارہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کوٹھے کے نیچے کھڑے تھے جہاں یشونت تھا۔ میں اس کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا۔ نشست فرشی تھی، چاروں طرف گاؤں تک کے قرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی محفل شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں یشونت کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں کے اندر مجھے ایک تشتری میں چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا پان پیش کیا گیا۔ میں نے پان اٹھا کر 20 روپے تشتری میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد سازندے آ گئے اور اپنے ساز درست کرنے لگے۔ ابھی گانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ یشونت اور 2-3 دوسرے لوگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی بوتلیں آ گئیں۔ بڑے مؤدب انداز میں نائکا نے مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کیا لینا پسند کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ آج میرا پینے کا موڈ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی سافٹ ڈرنک ہے تو وہی پیش کر دی جائے، اور تھوڑی ہی دیر میں سافٹ ڈرنک کی 2 بوتلیں میرے سامنے رکھ دی گئیں۔ اس دوران یشونت اپنے ساتھ لائی ہوئی شراب کی بوتل کھول چکا تھا۔ محفل کا آغاز نیم کلاسیکی گانوں سے ہوا۔ یشونت اس دوران اپنی بوتل کا آدھا حصہ پی چکا تھا۔ میں یشونت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اس کی نظر کرم کس طوائف پر ہے۔ نیم کلاسیکی موسیقی کا دور ختم ہوا۔ 3 نوجوان طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنے لگیں۔ یشونت نے بوتل میں بچی ہوئی ساری شراب گلاس میں انڈیل لی، تھوڑا سا پانی ملایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ ان تینوں طوائفوں نے سب تماش بینوں کے درمیان آ کر سب کو فرشی سلام کیا۔ ابھی وہ طبلے اور دوسرے سازندوں کے ساتھ اپنے قدم ملا رہی تھیں کہ یشونت نے اپنی دوسری جیب سے ایک اور بوتل نکالی۔ وہ بھارت کی بنی ہوئی رم پی رہا تھا۔ یشونت نے دوسری بوتل سے بھی کچھ رم گلاس میں انڈیلی اور اسے چڑھا گیا، اور اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھا۔ جب گانا شروع ہوا تو ویل 1 روپے کی تھی۔ ناچنے والی تینوں لڑکیوں نے رقص شروع کیا۔ ان تینوں کے قدم اور رقص کے زاویے ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی جسم کے 3 حصے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے رقص نے محفل کو گرما دیا۔ فیل اب 1 روپے سے بڑھ کر 5 روپے کی ہو چکی تھی۔ مجھے چونکہ وہاں یشونت کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور طوائفوں پر اپنی امارت کا روب بھی ڈالنا تھا، لہٰذا میں نے 10 روپے کی ویل شروع کر دی۔ اس طرح کے کوٹھوں کا رواج ہے کہ جو زیادہ ویل پیش کرے اس کے سامنے جا کر ناچنا یا ناچتے ہوئے بیٹھ کر ویل لینا معمول ہوتا ہے۔ 10 روپے کی ویل پر دوسرے تماش بین کچھ چونک سے گئے اور روپے کے 10 نوٹوں کا پیکٹ بنا کر ویل دینی شروع کر دی، لیکن ویل دینے میں وقفہ بڑھا دیا۔
यही वक्त था जब मुझे अपना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के मुताबिक अपना रोब जमाना था। मैंने वेल 20 रुपए की कर दी। इन कोर्टों का एक और उसूल भी है कि बैक वक्त अगर 2 या ज्यादा तमाशबीन वेल पेश करें तो ज्यादा वेल देने वाले के पास तवाइफ पहले आती है। यशवंत की नजर एक खास तवाइफ पर थी और कुछ देर बाद बैक वक्त मैंने और यशवंत ने यशवंत की मखसूस तवाइफ को वेल लेने के लिए इशारा किया। तवाइफ मेरे पास आई और ठुमके दिखाते हुए नोट लेकर उठने लगी तो मैंने एक और नोट निकाल कर उसे फिर बिठा लिया। 20 वाले नोटों की गड्डी मैंने अपने सामने कालीन पर रखी हुई थी और एक के बाद एक नोट देकर इस तवाइफ को उठने ना दिया। यशवंत ने अपने हाथ में जिसमें 10 रुपए का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशवंत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे फिर बिठा लिया और कहा कि यशवंत बाबू ये क्या। वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हो गया। मैंने बेतकल्लुफी से अपना हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने नजदीक कर लिया और दूसरे हाथ से वेल पहले यशवंत के सर पर और फिर उसके माथे और गालों पर रख कर देनी शुरू कर दी। तवाइफ का क्या था, उसे तो नोट इकट्ठे करने थे। वो मेरी दी हुई वेलें यशवंत के चेहरे और सर से चुटकियां भर भर कर उठाने लगी। शराब के नशे में मदहोश यशवंत ने 1-2 बार मुझे रस्मी तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन हुस्न शबाब की गर्मी, इतनी कुर्बत और महबूबा की अटखेलियां उससे इतनी मन भाई कि उसने हथियार फेंक दिए। मेरी गड्डी में जब 4-5 नोट बाकी रह गए तो मैंने 100 रुपए के 20 नोट नायका को मुखातिब करके उसकी तरफ फेंक दिए और इससे पहले कि मेरे बाकी 4-5 नोट भी खत्म हो जाते 20 रुपए वाले नोटों की एक नई गड्डी मेरे सामने रख दी गई। नायका ने मुझसे अब इकट्ठी रकम ऐंठने का सोचकर रक्स बंद करवा दिया और एक तरह का वक्फा लेकर सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाए। यशवंत ने भी यही मंगवाया। मैंने 1000 रुपए नायका की तरफ उछालते हुए कहा कि मैं, यशवंत और उसकी महबूबा खाना पिछले कमरे में इकट्ठे खाएंगे। खाना खाने के बाद अब महफिल का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। यशवंत इतनी ज्यादा पी चुका था कि लड़खड़ा कर कभी इधर गिरता था कभी उधर। मैंने नायका को कहा कि इसकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए अब हम चलते हैं। ये कहते हुए मैंने नायका को मजीद 500 रुपए दिए और यशवंत को संभालते हुए नीचे ले आया। मेरा साथी रेस्टोरेंट में मेरा मुंतजिर था। मैंने उसे चुपके से टैक्सी लाने को कहा। जल्द ही टैक्सी आ गई। ये चावड़ी बाजार था जिसकी पिछली 2-3 तंग गलियों में जिस्म फरोशी का धंधा भी होता था। मैंने टैक्सी वहां रुकवाई। यशवंत टैक्सी में बैठते ही खराटे भरने लग गया। मैं उस गली में गया। गली के कोने पर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल खड़ा था। मैंने अंदाजा लगाकर 50 रुपए उसकी मुट्ठी में थमा दिए और उसने भी हंसते हुए मुझे आगे जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। उस गली में घूमते घूमते मैं एक औरत के करीब गया तो वो फौरन बोली कि एक टाइम का 30 रुपया। मैंने कहा कि मैं 300 दूंगा और 1 घंटे में वापस छोड़ भी जाऊंगा। वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा अच्छा 500। उसने दिलावरे नाम के किसी आदमी को बुलाया और उसे मेरी ऑफर बताई। दिलावरे पूछने लगा कहाँ ले जाना है। मैंने कहा दरियागंज। उसने कहा कोई चक्कर है। मैंने जवाब दिया हाँ, एक हिंदू को जिसने कई मुसलमान लड़कियों को खराब किया है उसे थोड़ा रुस्वा करना है। उसने पूछा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा चलो बजाय इधर उधर करने के सीधी और सच्ची बात करता हूँ। आप शक्ल से भले आदमी दिखाई देते हो, मैं जर्री को आपके साथ भेज देता हूँ। 1 घंटे के बजाय आप इसे बेशक सुबह तक अपने साथ रखें, लेकिन इसे सही सलामत वापस छोड़ जाइएगा। मैंने उसे कहा कि एक आदमी भी इसके पास नहीं जाएगा, हमें सिर्फ उस हिंदू को रुस्वा करना है और बस। उसने जर्री को हमारे हमरा जाने का कहा और खुद कमरे के अंदर चला गया। जर्री 5-7 मिनट में मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई। टैक्सी में बैठकर मैंने ड्राइवर को दरियागंज की तरफ जाने को कहा। दरियागंज से 1 किलोमीटर पहले एक सुनसान जगह आई, सिर्फ दरख्त और झाड़ियां थी। मैंने ड्राइवर को कहा कि इस जगह रोके। अपने साथी को मैंने इशारा किया कि यशवंत को सहारा देकर झाड़ियों के पीछे ले जाए और जर्री को भी उनके पीछे जाने को कहा। ड्राइवर को मैंने 100 रुपए का नोट देकर कहा कि वो टैक्सी का बोनट उठाकर ऐसे जाहिर करे जैसे गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है। हम बस 15-20 मिनट में वापस आते हैं। यशवंत नशे में चूर जमीन पर ढेर पड़ा था। मेरे साथी को भी इल्म न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यशवंत के सारे कपड़े उतार दिए। उधर जर्री को भी कहा कि वो जरा ओट में अपने सारे कपड़े उतार दे। यशवंत को मेरे साथी ने जमीन पर बैठे बैठे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने जर्री को कहा कि वो यशवंत के बिल्कुल साथ खड़ी होकर यशवंत के सीने पर सर रख दे। अब ये पोज कुछ यूं हो गया कि दोनों बगैर कपड़ों के झाड़ियों में खड़े थे। जर्री उसके साथ लिपटी हुई थी और यशवंत के हाथ में बहुत सारे नोट थे और इस हालत में मैंने इन दोनों की कई तस्वीरें उतार ली। इस तमाम काम से फारिग होकर जब हम टैक्सी की तरफ लौटे तो बमुश्किल आधा घंटा गुजरा था। टैक्सी ड्राइवर हमें देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि हम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। मैंने उसे वापस चावड़ी बाजार चलने को कहा। वहां हमने जर्री को छोड़ा और मैंने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा।
रेलवे स्टेशन पर यह टैक्सी छोड़कर हमने एक दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की तरफ रवाना हुए। उसके घर के करीब पहुंचकर मेरा साथी उस अध सोए यशवंत को सहारा देकर उसके घर तक ले गया। उसे छोड़ने के बाद मैंने अपने साथी को मोहल्ला फराश खाने के करीब उतारा और उसे कहा कि वो फिल्म अर्जेंट डेवलप करवाए और हर तस्वीर की कम से कम 3-3 कॉपियां बनवा ले। मैं अगली शाम चावड़ी बाजार में उसे ठीक उसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा। दोस्तों, ये तमाम बातें सुनने के बाद आपको शायद मेरा किरदार कुछ नफरत अंगेज लग रहा हो और आगे के वाकयात सुनने के बाद आप मुझे एक गिरा हुआ ब्लैकमेलर और कातिल भी कह सकते हैं, लेकिन बाखुदा मैंने जो कुछ भी किया अपने वतन के मफाद की खातिर किया। दुश्मन मुल्क दिफाई राज तश्तरी में रखकर पेश नहीं करता। हमने तो वॉलंटियर किया था कि हम भारत में हिंदू बनकर रहेंगे और अपना काम सर अंजाम देंगे। मिशन के आखिरी दौर में मैं अपनों की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया और 1 माह और 6 दिन तक 3rd डिग्री टॉर्चर का विक्टिम भी रहा, जिसके सबूत आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। ये कोई अफसानवी या मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्चा और सही वाकया है। अगर ये कोई अफसानवी किस्सा होता तो मैं अपना किरदार इतना अच्छा और मुत्तकी बनाकर पेश करता कि बकौल शायर दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। लेकिन ये एक सच्ची दास्तान है जिसमें कामयाबियों के साथ साथ नाकामियां भी हुई। अगर आप इन वाकयात को हमारे जाविये से देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि हमने अपने मकसद के हुसूल के लिए न सिर्फ जान की बाजी लगाई बल्कि इखलाकी तौर पर खुद को पस्तियों में ले जाकर अपने मकासद के हुसूल को यकीनी बनाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इसका अगला हिस्सा लेकर हम जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।